السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنواصل إن شاء الله في الجزء الثالث ده بالنسبة للبلاستيك ريسايكلينج كورس. هنتكلم فيه إن شاء الله عن الريسايكلينج بري بروسيسنج. بمعنى العمليات اللي بتسبق إعادة التدوير، يعني أو عملية تسبق إعادة البلاستيك وتدويره. Preprocessing. بري معناه قبل، processing معناه معالجة، ما قبل المعالجات يعني. وده جزء شوية طويل، احنا هنحاول نقضيه على أسبوعين. الجزء الأول أنا في المنصة خطيت نفس البي دي اف واحد في 2 weeks، الأسبوع الثالث والرابع، لكن غالبا هنقسم ان شاء الله في الملفات الصوتيه على اثنين. الجزء ده هنغطي فيه جزء منه، ان شاء الله الاسبوع الجاي نغطي بقيه البارت ده اللي هو بارت 3. طيب، كده دايما نبدا بصور او مناظر كده تورينا نحن ماشيين في الاتجاه. As you can see here in this picture, materials are waste material are collected and packed في شكل بيلز أو بالات عشان يسهل ترحيله. المنظر ده بتشوفه في الدول المتحضرة، الناس بيحاولوا بقدر الإمكان to reduce the waste volume and يحصل له compaction into small sizes so as to be easy transferred from one location to another، يعني عشان نوديه محل هنعمل له processing أو هنتخلص منه. ممكن يتباع طبعا على هذا الشكل يعني. but this is very important to start with them. normally إن إحنا بنتكلم عن systems for plastic recycling، لو دارين نتكلم عن reprocessing معناه نتكلم عن أنظمة systems for plastic recycling. Plastic materials can be recycled in variety of ways, as you know, and the ease of recycling varies among polymer type. Which type of polymer is to be recycled? This will determine how easy the recycling process itself. For example, rigid containers زي بتاعت مثلا بتاعت الزيت، جركانات الزيت دي rigid containers. البوتلز هي flexible containers اللي بنستخدمها للمشروبات وغيرها. For example, rigid containers consisting of a single polymer are simpler and more economic to recycle than multi-layer and multi-component packages. لو عندنا containers of one type وهي عبارة عن single polymer من بوليمر واحد، بيكون more simple to and economic to recycle this material rather than the waste that include multiple or multi-layer and multi-component packages. This is very obvious إنه كل ما كانت الخامة منفردة كل ما كان recycling is more easy. Thermoplastic, for example, is including PET, polyethylene terephthalate, and polyethylene and polypropylene all have high potential to be mechanically recycled. ديل في شغل كتير قطع شوط فيه الناس، a lot of research work, a lot of experience in recycling this type of materials, especially البيت لأنه هو كتير جدا، والPE والPP من الثيرموبلاستكس. لكن ده ما بيعني إنه بقية الثيرموبلاستكس is not recycled nowadays. It's also considered but less amount or less important. Thermosetting, on the other hand, of polymers such as unsaturated polyesters or epoxy resins cannot be mechanically recycled. ما تقدر تعمل لها recycle. ليه؟ لأنه mechanical recycling معناه أنت تصهرها وتشكلها ميكانيكيا يعني، فهي أساسا ما بتنصهر thermosetting material accordingly it will not be easily recycled, cannot be recycled mechanically except to be potentially reused as a filler materials once they have been size reduced or pulverized to fine particles or powders. يعني
the only technique used for thermoset materials is to reduce its size. تقلل زي الشكل اللي شفناه قبل شويه في الصوره، تضغطها وتقلل الحجم بتاعها، بعد ذلك يحصل لها reuse معناها تستخدم مره اخرى، not to be recycled not to be reprocessed. فده فرق بين الاثنين. This is because thermoset plastics are permanently cross-linked. عارفين انها بتتشكل فيها روابط عرضية during manufacturing, and therefore cannot be remelted and reformed. They will not be ready to melt again or to be reformed and reshaped again. Recycling of cross-linked proper for car tires back to rubber clumps for remanufacturing into other products does not occur, and this is expected to grow to growing to the EU directives on lands of waste, which bans the landfill of tires and tire waste. من المخلفات الكثيرة جدا طبعا الربر tires, which is because of its high cross-linking, they are not they cannot be recycled back again into rubber. So it should be transformed into other products. وفي يعني كتير جدا من الناس expecting المسألة دي يحصل فيها لاند فيلينج، يحصل فيها تتجدع سايف الواطة زي ما بيحصل عندنا في السودان. لو مشيت من هنا لبورسودان بطريق عبرة ده تشوف شو لساتك مجدعة ياما. this is why European Union directives on landfill of waste سنة 99 حرمت بان معناه يحرم أو يقطع يمنع يعني ban the landfill of tires and tires waste. فلا بد من مخرج لها. Major challenge for producing recycled resins for plastic waste is that most different plastic types are not compatible with each other because of inherent immiscibility at the molecular level and differences in processing requirement macro scale. There is no way known to reproduce or to recycle different types of materials because of their incompatibility. هم ما متوافقين مع بعض. ده مادة كيميائية برا وده مادة كيميائية برا، ده عنده خواص برا وده عنده خواص برا. Incompatible with each other because of inherent immiscibility لعدم قابليتهم miscible معناها قابل للدمج، immiscible معناها غير قابل للدمج. عدم قابليتهم العالية لأنهم يندمجوا مع بعض والبعض، لأنه زي ما قلنا each material is based on special أو one type of chemical compound، يعني عنده تركيبة كيميائية خاصة به and accordingly it has its own properties. ما بتقدر تدمج البروبرتيز بتاعتها في واحد درجة حرارة انصهاره عالية، واحد منخفض، واحد بيتشرب رطوبة، واحد ما بيتشرب، كل واحد عنده its own properties. وعشان كده differences in processing requirements ده برضو يعني بيعمل لنا مشكلة. وده why we say this because in the reprocessing phases or techniques هنيجي نتكلم عن انه ضروري جدا نعمل separation للمواد دي من بعضها البعض، نعمل sorting the so called sorting. For example small يعني واحدة من المشاكل الكبيرة اللي ممكن تحصل شوفها في الإكزامبل ده. For example small amount of PVC contaminant present in PET recycle stream will degrade the recycled PET resin owing to evolution of hydrochloric acid gas from PVC at higher temperature required to melt and reprocess PET. If you want to reprocess PET for example amount of PET يعني say 1000 طن من البيت، لو في كمية بسيطة جدا small amount of PVC contaminant يعني ملوثات بسيطة من البي في سي موجودة في كمية كبيرة ستريم يعني كمية كبيرة من العنب، ونحن نعمل ريبروسيسنج للبيت معناها بنستخدم درجة حرارة عالية بتاعت البيت اللي هو 200 وكسر 240 260.
ففي درجة الحرارة العالية دي البي في سي الكمية البسيطة دي هتتحلل وتدينا هيدروكلوريك أسيد which will harm يعني drastically the whole lot of bit. يعني ممكن يبوظ لنا يخرب لنا البيت الموجود ده كله، مع إنها ممكن تكون بطلة أو بطلين بتاعت بي في سي ما اتفرزت أو ما اتعرفت وبقت قاعدة among البي اي تي تبوظ لنا كل الكمية بتاعت البي اي تي ده. عشان كده this will also highlight how important the sorting of these materials so as to treat each one alone. Conversely, bit in a PVC recycle stream will form solid lumps of undispersed crystalline bit. يعني برضو العكس صحيح، لو كانت الكمية الكبيرة هي البي في سي وخدتنا معاها بت هتعمل لنا مشاكل برضو as well, which significantly reduces the value of the recycled material. It will يعني reduce the quality of the recycled material. Hence, it's often not technically feasible to add recovered plastic to virgin polymer without decreasing at least some quality attributes of the virgin plastic, such as color, clarity, or mechanical properties such as impact or strength. It is not advisable to add recovered plastic to virgin polymer without decreasing at least some quality. يعني انت يعني ما متوقع انه when you add some recycled materials to virgin materials اللي بتحصل عادة في الصناعة انه الناس يخففوا تكلفة virgin materials when you add some compensate with some recycled material. ده ممكن يأثر بالتأكيد على الجودة في quality attributes، بعض معايير الجودة زي مثلا اللون أو الكلاريتي أو الميكانيكال بروبرتيز ممكن يحصل لها decrease أو damage. Most uses of recycled resin either blend the recycled resin with virgin, often done with polyolefin films for non-critical applications. يعني بيحصل عادة الناس بيدمجوا the recycled resin with the virgin for non-critical applications. Non-critical يعني الحاجات ما مؤثرة، يعني ما خواصها لو انحفظت ما بتكون مؤثرة، such as refuse bags, non-pressure rated irrigation or drainage pipes or يعني خرطوش ده تستعمل للري ما فارق الكواليتي بتاعت المقاومة، الامباكت بتاعته كده، لأنه ما حيدفن وما حتيجي ماشية فيه عربية من فوق زي الخرطوش مثلا بتاع الصرف الصحي أو الخرطوش بتاع البترول داير له خواص معينة. فهنا بيكون ما في مشكلة إنك to mix some recycled resin with that virgin so as to produce some films for non-critical applications. The ability to substitute recycled plastics for virgin polymer generally depends on the purity of the recovered plastic. كل ما كان يعني how you can create good quality by mixing recycled مع virgin. لازم يكون الريسايكل ذاته عنده high quality، يكون عنده high quality. واللي هو نحن بنقول depends on the purity of the recovered plastic. Purity يعني ما فيه ملوثات أخرى، نظيف، حرصنا على إنه نخليه نقي عشان يقدر يدينا كواليتي عالية. And the property requirement for the plastic products to be made برضو quality of mixing the recycled with virgin تعتمد برضو عليه what is product expected to be. فكل ما كان product ده نصنعه جيد نحتاج إنه إحنا نحرص شوية في الريسايكل يكون الكواليتي بتاعته عالية. This had led to current recycling schemes. الكلام ده قادنا ل recycling schemes for both consumers waste that concentrate on the most easily separated packages such as PET, soft drink and water bottles, and HDPE milk bottles, which can be positively identified and sorted out of commingled waste stream. يعني الكلام ده قاعد لأنه الناس لازم to build schemes معناها مسارات أو طرق وسائل. Schemes for post-consumer waste that
concentrate on most easily separated يعني packages اللي هو يعني عملت مسارات لتسهل فصل according to the application. انا لو عارف الحاجه كانت شغاله شنو وين بقدر احدد بشكل واضح ان نوع الماتيريال بتاع البوتلز دي. في بوتلز اللي بنحط فيها بنعبي فيها المشروبات، في بوتلز بتجينا من الصيدليات فيها ادويه، فيها زيوت، برفيومز، حاجات زي دي. في بوتلز بتجينا فيها مواد كيميائيه وهكذا يعني. فحسب الاستخدام احنا نقدر نعرف what is the material used for this application. So ولازم to separate them clearly accordingly. يعني مثلا HDPE في الميلك bottles easily ممكن to be separated، والبيت المستخدم في السوفت درينك easily ممكن to be والwater easily to be separated. Conversely, there is limited recycling of multi-layer, multi-component articles because they result in contamination between polymer types. حتى الآن ما عدا نوع معين الآن الناس بدهم يمشوا له اللي هو البيروليسيس، الحريق يعني أو التكسير بواسطة السخانة والهيتينج. ما عدا النوع ده no routes are used to recycle mixed أو multi layer multi components articles. ليش؟ لأن this result in contamination between the polymer types. هيحصل contamination مع الفيرنج بتاع البي في سي مع البيت أو البيت مع البي في سي أو غيره. post consumer recycling. post consumer يعني معناه consumer معناه مستهلك. post consumer يعني ما بعد الاستهلاك يعني. recycling of post consumer recycling معناه إعادة التدوير بعد الاستهلاك المرة الأولى. post consumer recycling therefore comprises of several key steps. في steps مهمة لازم تحصل عشان نقدر نعمل recycling. الأولى هي collection، بعد sorting, cleaning, size reduction and separation, and or compatibilization to reduce contamination by incompatible polymers. يعني أنت في مراحل should pass over so as to do the post-consumer recycling. These steps are collection، تجميع الويست ذاته، sorting تفرزه، cleaning أكيد تعمل تنقية عشان تزيد الكواليتي بتاعته، وبعدك size reduction لأنه ممكن تكون الويست ده موجود في large sizes like مثلا الأساسات، تلقى الكرسي كامل قاعد مكسر لكن بايظ، الترابيزة، الجركانات بحجمها، البراميل بحجمها، فأنت لازم تعمل لها size reduction so as to يعني make further processing أو reprocessing. plus ال size reduction احنا بنحتاج لل compatibility to reduce ال contamination عشان ما يحصل واحد يلوث الثاني. لازم نشوف هل مثلا الهاي density polyethylene ولا low density polyethylene ممكن نمشيهم مع بعض. مع كل polyethylene اوكي ما في مشكلة، هنا ده الcompatible. PP بيمشي لنا مع البوليثيلين، إذا بيمشي اوكي compatible، إذا ما بيمشي نفرزه ونبعدهم من بعضهم البعض. طيب كنا بنتكلم عن ال systems for plastic recycling. الآن نقدر نتكلم عن الويست ذاته. Post consumer plastic waste can be divided into two different groups depending on their source. الويست ذاته هو نوعين: mixed plastics from the household waste and plastics from the industrial sector. احنا الويست عندنا ايزر بيجينا من الاندستريال سيكتور والصناعة تطلع لنا ويست صناعي اللي هو مثلا مكانة الانجكشن او الاكستروجن، احنا بنعمل لها فيدنج بماتيريال ويحصل مرات ماتيريال تبوظ اثناء البروسيسنج لانه الحراره ما كافيه، لانه في مشكله في استقت المكنه حاجه ما، فبيطلع ده سكراب بنسميه، وفي النهايه ويست اندستريال. وعاده الناس المصانع بيكون عندهم كساره بيكسروا الويست ده يحببوا تاني يعملوه سمول سايزز
ويرجعوه تاني مع الفيرجن، يعني ما بتكون عندهم مشكلة كبيرة في دي. النوع الثاني هو الميكس بلاستكس، اللي هو that a lot of different types of materials coming from household يعني من الاستخدامات المنزلية جاينا هذا الويست. The first category involves the medium short life articles، يعني النوع الأول يحتوي على medium to short life articles، حاجات متوسطة إلى قصيرة العمر. Articles that are used in food, pharmaceutical, detergent packaging, shopping and others. يعني يستخدم للفود أو للفارماسيوتيكالز اللي هي الصيدلانيات أو الدوائيات، detergent المنظفات and other shopping. shopping كل الحاجات اللي بنجيبها احنا من الدكاكين مغلفة بويست ببلاستيك ممكن يحصل لها wasting. The majority of these articles are composed of thin protected films. Thin protected films يعني معظمها هي فيها مغلفة يعني. Variety of bottles for soft drinks, foods, cosmetics, sheeting for blisters, strapping and thermoform trays. الحاجات اللي بنستخدمها للكوب فيها الحاجات الساخنة. الشيتس اللي بنستخدمها في معظم الصناعات البلاستيكية، في الكوزماتكس، في الأغذية إلى آخره. الستبس اوف بلاستيك ويست مانجمنت، احنا هنتكلم عن بلاستيك ويست مانجمنت. هنتكلم عن البلاستيك ويست، هو النوعين، يا اما اندستريال يا اما هاوس هولد، لكن كله بيجينا كويست بيتلم مع بعض، وممكن يكون الناس محتاجين يصنفوه. لو دايرين الكلام اللي قلنا قبل شويه نقوله تاني بس بطريقه مرتبه. to manage plastic waste عندنا different steps. الستيب الاول collection، تجميع، بعده بيحصل السورتنج، بعده بيحصل الكلينينج. السورتنج بيتم ب different methods، اما manual او density based sorting. هو manual اللي هو الناس يفرزوا ورقهم بخبرتهم وتجاربهم وكده، او ب density based sorting ده اللي هو بنستخدم فيه حاجه اسمها الفلوتيشن تانك. الدنسيتي بتاعتهم مختلفه، معناها في وحدات بيطلعوا فوق، في وحدات بيكونوا في الوسط، في وحدات بيكونوا في نهايه القاع بمويه، يعني نعمل القصه دي. أو sorting by selective dissolutions، يعني أنت ممكن تعمل sorting باختيار وسيلة أو طريقة ما، اللي هو ده بيكون auto sorting، هنشوفه لاحقا يعني إن شاء الله. الكلينينج نفسه إما drying بيسبق يعني، الكلينينج هو عبارة عن مرحلتين، يعني drying و washing. يعني أنت بتعمل washing للحاجة وبعدين بتعمل لها drying. الواشنج ذاته بيتم إما manual أو ميكانيكال. فدير الميجر preparation methods to manage the plastic waste، إنك تعمل لها collection، تعمل لها sorting، وعندك تعمل لها cleaning. كده بتكون بقت جاهزة كماتيريال عشان تمشي بيها خطوة لقدام. Although the plastic industry practiced recycling for many years, attention was mainly focused on the recycling of industrial scraps. Industrial scraps ليه؟ لأنه homogeneous، يعني الماتيريال بتيجي طالعة من مكان تصنيع الجركانات بتجيك كلها high density polyethylene، ما في حاجة غريبة هتجيك يعني. it will be homogeneous post consumer plastic which are easy to collect and reprocess، بتسهل علينا الخطوات. However, more recently the plastic industry accepted the challenge of recycling of heterogeneous plastic waste based on new technologies of separation and reprocessing. يعني recently يعني معناها حديثا new technology of separation and reprocessing was applied to make the waste, the heterogeneous plastic waste, to be accepted to be recycled. يعني احنا الآن في عصر وفي عهد أصبح عندنا المقدرة to recycle heterogeneous plastic اللي هو متنوع المصادر because of applying new technologies like incineration and reprocessing. There are basically 5 different polymers that contribute to the total amount of domestic plastic wastes. الويست البلاستيك ويست الميجر فيه عدد مهول من الريزنز او عدد مهول من انواع البلاستيك، لكن في 5 كبار يعني احجامهم وكمياتهم كبيره موجوده في البلاستيك ويست، اللي هو البوليثيلين
البوليبروبايلين والبوليستيرين والبي في سي اند بيت. ديل الخمسة يمثلوا الميجر تايبس يوزد أو seen in the plastic waste، يعني نسبتهم كميتهم كبيرة. The composition of the municipal plastic waste. municipal plastic waste يعني البلاستيك waste بتاع المدينة، بتاع municipal يعني المحلية والوحدة الإدارية، للحي، للمدينة، كده. The composition of the municipal plastic waste can change depending on the regional habits. بيعتمد المسألة طبعا على ال regional habits، ناس حضر ولا ناس أرياف، ناس مثلا في منطقة فيها استهلاك عالي للحاجات من الدكاكين، ولا بيستعملوا حاجات البيوت، بيستعملوا حاجات طبيعية ولا حاجات كده، يعني بيعتمد على الهابتس. habits يعني عادات. and seasons of the year، برضو السنة، موسم، يعني في الصيف تكتر المشروبات، تقل في الشتاء، حسب السيزون. and also on the mode of waste collection، برضو يعتمد على طريقة التجميع. A typical composition may be polyethylene 39%، بوليفينايل كلورايد 22%، بت 19%، and BS 8%، plus 12% for PP. الكلام ده كله by weight. الphases for different reprocessing. بعدين نتكلم عن reprocessing into different phases. reprocessing of plastic waste include collection زي ما قلنا، وبعد يجي طوال sorting، collection then sorting cleaning. دي 3 major يعني plastic management scenarios. بيجي بعدها remelting and shaping. بعد ما خلاص حضرت العينة، جمعتها، فرستها، نظفتها، بعدها بيجي الفيز بتاع الريبروسيسنج اللي هو ممكن نقول remelting or shaping. هنتكلم فقط عن الكوليكشن، وهنخلي المراحل الثانية إن شاء الله للمحاضرة اللي بعدها. لو جينا نتكلم عن الكوليكشن هذا منظر طبيعي عندنا في السودان، والزون ده ما في السودان الصورة دي، لكن احنا عندنا الكوشة أو الكونتينر is not fair enough to handle or to take the waste. الويست بتاعنا أكتر من نوعين، عشان كده يبقى منظره على الشوارع وعلى المدن، وسلوكنا برضو هو part of it. يعني يمكن يكون الناس الأوائل اللي جو جدعوا جو الكونتينر دي، لكن بيكون في برضو من الناس الأوائل اللي جدعوا برا الكونتينر، بس محل الوسخ أقرب بعربيته من بعيد ممكن يفينوا كده يعني. this is يعني very bad habits about collection. curbside collection or curbside collection is a service providing to households. curbside اخوانا هي طبعا الامريكان بيقولوا كاب بالكي، والانجليز بيقولوا كيرب بالسيو، كيربسايد. الاثنين بتتنطق كيربسايد. كيربسايد يعني شنو؟ الشارع، سايد اللي هو جنبة الشارع. جنبة الشارع في الدول المتحضرة والمدن المتحضرة بتكون عادة ما في حاجة اسمها تراب، ما في كده، بتكون عادة طرف الشارع ده من البيوت أو من حد العمران لحد الشارع ده بيكون معمول بإنترلوك أو بأي حاجة، وبيخط لك بنسميه الكيربستون. الكيربستون ده اللي هو بيحد الممرات، طوبة اسمنتية عالية كده بيحطوها عشان تعمل حد للممر تفصل من الزلط. فالناس لما يضعوا الويست بيحطوه في السايد، عشان كده هو بيسموه curbside collection or curbside collection is a service providing to household. تجي العربات ماشية في الزلط، ما بتطلع من الزلط، بتجيف على الكيربستون أو على الكيربسايد، بتتناول طوالي الويست. Typically in urban and suburban areas، في المناطق الحضرية، of collection and disposing of household waste and recyclables. يعني بيتم في المناطق الحضرية بهذه الكيفية. It is usually accomplished by personnel using specially built vehicles to pick up household waste. يعني المسألة بتتم بعربات خاصة
specially built vehicles مصممة لغرض ده to pick up household waste in containers that are acceptable to or prescribed by the municipality and are placed on the curb. يعني بتتخطى على الطريق في صيد الطريق containers مصممة بطريقة معينة ومصمماها وموافقة عليها المونسيبيليتي اللي هي المحلية أو الوحدة الإدارية دي عشان الناس يحطوا فيها الأوساخ وبعد ذلك يجي العربية الخاصة to take this. Collection means to have the plastic materials from waste resources. Collection يعني معناه تحصل الماتيريال يعني you get the raw material from waste resources. هو أصلا حاجة الناس يدعوها ويقنعوا منها انت you take it again back as a resource فده بنسميه احنا collection. Collection of plastic waste can be done by bring schemes or through curbside collection. ممكن يتم الناس تجيب تسلم يعني يجوا ناس يشيلوا منك زي ما بيحصل في مصر مثلا الحمالين بتاع الوسخ بيجوا يدقوا الشقق في العمارات كلها تطلع لهم الوسخ يشيلوه عندهم جوالات كبيرة كده يملوها ويشيلوا يعني فده بسموه البرينج سكيم أو through curbside collection إن أنت تيجي تحط في الشارع والناس يلقطوا من الشارع. Bring schemes tend to result in low collection rates in the absence of either highly committed public behavior or deposit refund schemes that impose a direct economic incentive to participants. يعني البرينج ستيم ده فيه قروش وفيه الزول اللي بيجي وعنده فاتورة ودق لك آخر الشهر يشيل القروش أو كده بيحتاج لشوية تنظيم يعني وبيحتاج للبيهيفير بتاعت الناس ذاتها تكون committed يعني في التزام سلوكي من الناس اللي بيستخدموا القصة participants هم الناس اللي بيشاركوا القصة دي. Hence the general trend is for collection of recyclable materials through curbside collection alongside municipal solid waste. عشان كده الناس مركزين على المسألة بتاعت curbside collection. To maximize the cost efficiency of these programs, most curbside collections are of commingled recyclables. يعني عشان القصة تبقى البنفيت بتاعها عالي أو الكوست efficiency بتاعها عالي للتجميع ده most curbside collections are of commingled recyclables بيكون فيها commingled يعني existing together الريسايكلابلز تكون موجودة مع بعضها البعض اللي هي البيبر والبورد والجلاس والألمونيوم والستيل والبلاستيك بلاستيك كونتينرز كلها ممكن تتجمع كذا عشان نوفر يعني ما يجي نجمع فقط البلاستيك أو فقط الورق أو فقط كده هذاك طبعا عملية الفرز بتساعد يعني. ده الكيرب سايد يا اخوانا ده الكيربستون احنا بنحد بيه الممرات عادة وده بداية الشارع هنا فعشان كده هو سموه كيرب سايد يعني على بالقرب أو بجانب الكيربستون. لاحظ في containers different colors used to collect different يعني waste. كيرب سايد بيك اب باركينج العربية بتجي عندها محطات بتباركن فيها انت ذاتك المفروض تكون عارف الباركينج اريا بتاعتها عشان تجي الناس يحطوا الكونتينرز دي في نفس الاريا او يجيبوا الويست للكونتينرز القريبة من العربية. ده شكل العربية ودي الكونتينرز بتاعتنا بتتشال بآلية معينة عشان كده هو قال سبيشال ديزاين فيكل. سبيشال ديزاين فيكل يعني معناه عربية عندها تصميم معين ما زي أي عربية يعني لكن خاصة بالغرض ده وفيها طبعا رافعات وكده بتشيل الوسخ وفيها جوا لود بيعمل ضغط للوسخ عشان ما الفوليوم بتاعه يصغر ونقدر نشيله يعني. يعني القصة دي بتتم وزن اوتوماتيد كيرب سايد كولكشن بروجرام اللي هو بيكون عندنا انت بتطلع وسخك من البيت بتحطه في الكيرب سايد اريا والعربية بتجي تشيل وانت من غير ما تحس بتشيل الوسخ وبتمشي لكن بيكون المسألة دي فيها طبعا اشتراكات وهكذا يعني. يعني الشارت ده احنا من خلاله قدرنا نشوف how feasible
المسألة بتاعت الريبروسيسنج. يعني انت لو عندك 1 متريك طن اوف بلاستيك ويست وقدرت تعمل traditional waste processing, you will have a cost for logistics، وده ذاته بينقسم ل supervised landfill أو incineration. يعني cost زي التاكس عشان تدفن، تشيل وتمشي العربات، تشيل تمشي المكبات وتدفن، أو لو دار تحريق برضه محتاج لكوست تاسك. فهنا في تكلفة لللوجيستكس اللي هو التجميع والعربات والصناديق اللي بتجمع فيها، دي كلها تكاليف. بعد ذاك في تكاليف ومعاها ضرائب للحرق للجنريشن أو للدفن. وفي انرجي ريكفرد، يعني ممكن بالرغم انه ممكن يكون في انرجي تو بي ريكفرد، لكن الناس they lose it يعني. طيب لو خشينا في ده traditional waste processing management system، اللي هو انك انت عايزه to incinerate او to landfill. البديل هو انك to recycle. لو بدنا نعمل recycling هيكون عندنا cost في separated collection، cost في اللوجيستكس برضه بنحتاج to add cost عشان نعمل شغل لوجستي. بعدين بنيجي للsorting برضه اللوجيستكس للريسايكلينج، ترحيل الحاجة بعد ما يحصل لها سورتنج ممكن يحصل لها باكينج وكده، وبعد ذاك ترحيلها زي ما شفنا قبل في أول صورة عبارة عن بالات كبيرة جدا جدا، ده كله لوجيستكس. ثم نيجي للريسايكلينج، الريفينيو سيلز اوف ماتيريالز. احنا هنا يعني الريفينيو هنوفره السيلز اوف المبالغ اللي كنا هنشتري بيها. هناك الريفينيو اللي هنوفره ان احنا ما هنعمل شغل بتاع ريكفري، ما محتاجين نعمل بتاع انرجي ريكفري، بس بنتخارج منها. لكن هنا الريفينيو هنوفره السيلز اوف ماتيريال. بعد ذلك هيطلع لي البلاستيك مانيفاكتشرر، الريسايكل ماتيريال دي بيشيلها منها بلاستيك ريسايكلر. هتكون القصه دي عملت كومبيتيشن ويز رو بلاستيك، اكيد كومبيتيشن مع الفيرجنز. يدخل الماركت ديستريبيوتر ثم يمشي يعمل لك الشغل، وبعد ذلك يمشي للكونسيومر. من التو فيزز دي still again you can resort or يعني do some logistics or separated collection again. يعني ممكن تطلع اشياء. المهم في الامر هنا انه this routine or this chart, this process, different processes can be financed by extended producer responsibility اللي هو EPR, extended producer responsibility. نحن ما بكون عندنا هم، نحن كمستهلكين ما بكون عندنا هم دي تحصل كيف، لأنه في النهاية في المستثمر ماركت distributor will bear the cost for أو will finance these different stages، ويطلع لنا new material عشان الناس يجوا يطلعوا بيها. فيبقى الكلام عن الويست reprocessing it will bear new costs but it will yield new consumer products. يعني ممكن تطلع لنا منتجات جديدة، فدي فيها فايدة للمجتمع وفيها فايدة للمصنعين والمنتجين. أما التراديشنال ويست بروسيسنج اللي هو إنك تمشي عايزة يعني تصرف الصرف ده عشان تتخلص منه، يعني تصرف الصرف ده كله عشان تتخلص منه، فيها تاكسز. هنا طبعا لأنه صناعة ما فيها تاكسز، هنا في التاكسز عشان نقدر يعني تفرض الدولة عشان نعمل المشاكل دي لأنها بتضر بالبيئة. يعني لسه بنتكلم عن collection. Collection is an important step in recycling as it is the first step in recycling. هو ال first step في recycling life cycle upon which the whole process is based. وطبعا إذا قدرنا عملنا collection أنا في reprocessing، ما قدرنا نعمل collection. لو عملنا collection لحاجة
not useful to be reprocessed بيكون ده هزمنا الموضوع كله. عشان كده تعتبر important step لأنها هي الفيرست step وبتعتمد عليها بقية الستبس كلها. It is considered to be difficult, especially for countries and cities that not yet built regular programs for municipal waste management. يعني for countries who are having not yet collection scenarios, collection programs, collection strategies, it seems to be very difficult. وده الحاصل عندنا في السودان. يعني احنا الآن لنا سنتين النفايات مالية الشوارع والدولة ما قادرة تسيطر على الوضع ده كله لأنه ما عندنا collection programs، ما عندنا infrastructure مناسبة for the collection program. فهي it seems indeed difficult, especially for countries and cities that not yet build regular programs. ما عندنا regular programs for municipal waste management. ده الحاصل علينا احنا بالضبط. لكن في دول برا كثيرة عبرت. ده شكل من أشكال الكوليكشن، حاجات متشابهة. الناس برا بيتكلموا عن ذاته بيميزوا الريسايكلابلز بالعلامة دي، علامة الريسايكلينج. حط لنا الريسايكلابلز مفروزة، ساعدنا في الفرز، قلل علينا الجهد العضلي والزمن والكوست والقروش. حط لنا الحياة الفلانية هنا والعلانية هنا والفرتكانية هنا. فده سورس، الطريقة بتاعت كولكشن بتساعد يعني بشكل كبير. الصورة دي أنا صورتها بموبايلي في مطار دلهي. في مطار دلهي كونتينر واحدة لكن مقسومة جوا على 2، وهو عامل لك هنا علامة بيقول لك ده الفود ويست، باقي الطعام الفلاكي، كلين ايربورت، كلين انديا. يعني لو نظفنا المطار معناه نظفنا الهند، لأنه ده واجهة الهند. وهنا ريسايكلابل ويست من ضمن يعني بوتلز، ورق، حاجات كده سوليد، لكن الحياة الأغذية حط لنا في محل واحد. في كتير شفت الكوشة اللي جبالك والمساحة يعني ما كافية. أصل دي كوشة حديثة أو كوشة راقية شوية يعني، لكن في نفس الوقت you can see only bottles هنا. يعني ده فرز أولي تم لبوتلز من حاجات تانية، بعد ذاك البوتلز كلها جمعت في كونتينر براو، وعاملين ليها السور ده أو الحاجز ده عشان لأنه عارفين plastic material is light weight material and it can be shifted or moved even by air. يعني الهواء ممكن يدردقها يشتتها تاني، فنحن عشان نحافظ عليها متجمعة عملوا الشكل ده. أنا بقول عليها هي في النهاية كوشة، لكن كوشة راغية شوية. وبعدين after sorting is first sorting takes place، فرزنا البيت بوتلز من الحياة التانية أو البوتلز جنرالي فرزناها من الحياة التانية ونيجي نحطها في شكل ده. وبعد ذاك الزول بيجي يبيع منها بالطيب غطا، يبيع بالطن، يبيع بالكيلو، يبيع بأي حاجة. بعد ما تتفرز بشكل كبير لو تيجي تنضغط تبقى في شكل بيلز زي ده عشان يسهل الترحيلة. الزول ده زي ما شايفينه الآن ينظم في الويست. دي بيلز مختلفة تنضغط تبقى في أحجام صغيرة عشان يسهل ترحيلها للمناطق بتاعت الريبروسيسنج. اوكي enough for today. هجيب هنا ان شاء الله، ونكست تايم هنيجي نواصل من في اللي احنا اتكلمنا عن 3 phases من 4 phases حقيقة، لكن المين 3 phases collection sorting cleaning وبعد ذلك بنيجي للريبروسيسنج. نحن هنا معنيين بالبري بروسيسنج. البري بروسيسنج هو sorting collection sorting and cleaning. اما الريميلتنج واللي ده هو الريبروسيسنج ذاته بعد ما تتوفر الماتيريال. فانا هجيب هنا ان شاء الله next time we will continue. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.